وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. الحمد لله. اليوم نحن في الدرس الرابع. Hari ini kita pelajaran keempat. Walladzi yata'allaqu bil madrasah, yang terkait dengan sekolah-sekolahan. Naam. Wal'an nuridu an naqra'a awalan wa antunna istami'na faqat. Saya baca dulu, kalian dengar saja. Naam, hayya bina nabda, mari kita mulai. طيب. معلم صف. دخلت المعلمة إلى الصف في الثامنة. دخلت المعلمة إلى الصف في الثامنة. مكتبة. مكتبة. قصة. قصة. تقرأ عائشة القصة في المكتبة. تقرأ عائشة القصة في المكتبة. طالبة. دروس. التحقت الطالبة بدروس الطبخ. التحقت الطالبة بدروس الطبخ. تلميذة. تلميذة. واجب منزلي. واجب منزلي. أنهت التلميذة واجبها المنزلي. أنهت التلميذة سلمى واجبها المنزلي. امتحانات. امتحانات. تنجح ليلى في الامتحانات. تنجح ليلى في الامتحانات. دفتر. قلم. نسيت سلوى دفترها وقلمها. نسيت سلوى دفترها وقلمها. حقيبة. حقيبة. تركت علياء حقيبتها في الفصل. تركت علياء حقيبتها في الفصل. فصل دراسي. فصل دراسي. بدأت حسناء الفصل الدراسي الأول. بدأت حسناء الفصل الدراسي الأول. سبورة. سبورة. تنظف زهراء السبورة للمعلم. تنظف زهراء السبورة للمعلم. نعم. طيب الآن هيا بنا نقرأ. Mari kita mulai baca. طيب اقرأنا معي. معلم. 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 صف. صف. دخلت المعلمة إلى الصف في الثامنة. 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 مكتبة. مكتبة. قصة. 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 تقرأ عائشة القصة في المكتبة. تقرأ عائشة القصة في المكتبة. في المكتبة.
تقرأ عائشة القصة في المكتبة. تقرأ عائشة القصة في المكتبة. طالبة. طالبة. دروس. دروس. التحقت الطالبة بدروس الطبخ. التحقت الطالبة بدروس الطبخ. التحقت الطالبة بدروس الطبخ. التحقت الطالبة بدروس الطبخ. نعم. تلميذة. تلميذة. واجب منزلي. واجب منزلي. أنهت التلميذة سلمى واجبها المنزلي. 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 امتحانات. امتحانات. تنجح ليلى في الامتحانات. تنجح ليلى في الامتحانات. تنجح ليلى في الامتحانات. تنجح ليلى في الامتحانات. دفتر. دفتر. قلم. قلم. نسيت سلوى دفترها وقلمها. نسيت سلوى دفترها وقلمها. نسيت سلوى دفترها وقلمها. نسيت سلوى دفترها وقلمها. حقيبة. حقيبة. تركت علياء حقيبتها في الفصل. 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 فصل دراسي. فصل دراسي. بدأت حسناء الفصل الدراسي الأول. 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 سبورة. سبورة. تنظف زهراء السبورة للمعلم. تنظف زهراء السبورة للمعلم. تنظف زهراء السبورة للمعلم. تنظف زهراء السبورة للمعلم. تمام، أحسنتم أحسنتم. هيا نرجع من البداية. نعم، من ستقرأ؟ تفضلي إبو ستي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع. المدرسة. معلم. صف. دخلت المعلمة إلى الصف في الثامنة. مكتب. قصة. تقرأ عائشة القصة في المكتبة. طالبة. دروس. التحقت الطالبة بدروس الطبخ. تلميذة. واجب منزلي. أنهت التلميذة سلمى واجبها المنزلي. امتحانات.
Tanhaju Laila fil imtihanat. Daftar, kolam. Nasiyat Salwa daftaraha wa qalamaha. Haqibah. Tarokat Aliya'u haqibataha fil fasli. Faslun dirasi. Badat hana. Badat badat Bad hanakul. apa itu? Badat. Bada'at Oh, ya? badat. Mana? Lupa ya. Saya Bada'at hasna'ul faslad dirasiyal awal. Saburah. Tunadhifu jahra'us saburata lil mu'allim. طيب تفضلي. أحسنتي أبو ستي، شكرا جزاك الله خيرا. نعم تفضلي. من Ibu Akane تريدين mau baca؟ Iya, Syekh. Ya. نعم تفضلي. خلاص أستاذ شيخ أستاذ ما في Ustaz. مشكلة. yang paling muda تفضلي. Ya. Muallim. Sof. Dakhalat al-muallimatu ila soffi fi thaminah. Maktaba. Taqra'u Aisyatu al-qissata fil maktaba. Talibah. Durusa. Durus. Iltahaqat at-talibatu bidulusi tabaq. Tilmiza. Wajibun manzili. Anhat al-tilmizatu Salma wajibaha al-manzili. Imtihanat. Tanjahu Laila fil imtihana. Daftar, kolam. Nasiyat Salwa سلوى. daftaroha. نعم صحيح. Nasiyat Salwa daftaroha wa qalamaha. Haqibah. Tarokat Aliya'u haqibataha fil fasal. Faslun dirasi. Bada'at hasna'u al-fasalat dirasiyya al-awwal. Sabura. Tunazzifu Zahra'us saburata lil muallim. نعم شكرا لك جزاك الله خيرا. Ibu Fina تفضلي. تريدين أن تقرأي أم لا؟ نعم Syekh. Bismillah. Muallim. Sof. Dakhalat al-muallimatu ila soffi fissamina. Maktabah. Fissah. Taqra'u Aisatul qissata fil maktabah. Talibah. Durus. Iltahaqat. Kalau hurufnya nggak ada apapun di atas, itu berarti sukun, huruf mati gitu. Kadang tulis, kadang nggak tulis gitu. Iltahaqat at-talibatu bidurusil tabhi.
tilmidah wajibun manzili manzili anhat al tilmidatu Salma wajibahal manzili manzili imtihana tan tanjahu Laila fil imtihanat daftar qalam nasiyat alwa nasiyat salwa daftaraha wa qalamaha. Hakiba نعم Tarakat al-ya'u hakibatahu hakibataha fil faslu dirasi bada'at hasnaul faslad dirasiyal awal saburah tunazzifu zahra'us saburata lil muallim. تمام أحسنتي شكرا لك جزاك الله خيرا. نعم Ibu Suryati, apa kabar? Ibu Suryati bisa? Baik. Ibu Rita bisa? نعم أستاذ. نعم أحسنتي تفضلي. هيا. معلم صاف دخلت المعلمة إلى الصف في الثامن. مكتب قصاص مكتبة tadi مكتبة. مكتبة قصة تقرأ عائشة القصة في المكتبة. طالبة دروس التحقت طالبة دروس الطبخ بدروس الطبخ. نعم. Mana tadi? Iltahaqat talibatu biduru gitu ya Syekh ya? نعم صحيح تمام. Iltahaqat talibatu biduru sitabghi. تمام. Tilmizah wajibun manzili anhatit nih atau anhatat? Anhatit tilmi zatus salma wajibahal manzili. تمام. Amtihanat tadi maaf nanti saya benar.
Im atau amus, Syekh? Imtihanat. Saya itu Imtihanat. kadang ada beberapa harakat lupa ditulis. Imtihanat. Nah, Tanjahu Laila fil imtihanat. tamam, ahsanti. Daftar. Qalam. Nasiyat Salwa. Salwa. نسيت سلوى دفتر ها وقلمها. تمام, ahsanti. حقيبة. تركت علياء حقيبتها في الفصل. تمام. فصل دراسي. Ini apa di bahasa Indonesia? بدأت حسناء الفصل الدراسي الأول. تمام, ahsanti. سبورة. تنظف زهراء السبورة للمعلم. تمام, ahsanti. نعم, شكرا لك, جزاك الله خيرا. Ibu Suryati, ada? Ayo, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Muallim. Saf. دخلت المتعلمة إلى الصف الثامنة. مكتبة. تقرأ عائشة القصة في المكتبة. طالبة. التحقت طالبة بدروس الطبخ. تلميذة. واجب منزلي. أنهت التلميذة سلمى واجبها المنزلي. امتحانات. تنجح ليلى في الامتحانات. دفتر. نسيت سلوى دفترها وقلمها. حقيبة. تركت عليه حقيبتها في الفصل. فصل دراسي. بدأت حسناء الفصل الدراسي الأول. سبورة. سنضيف زهراء السبورة للمعلم. تمام. طيب, ahsanti, syukran لك Ibu Sri, جزاك الله خيرا. نعم. طيب, alhamdulillah, intahayna minal qiraah, selesai dari baca. Kita akan jelas dikit-dikit. نعم. طيب, الجملة الأولى معلم وصف. طيب, معلم عرفنا معلم هذا guru أو أستاذ. معلم, أستاذ, هذا كله guru, semua guru. طيب, صف
Saf. Saf biasa kan pakai ayo baris, satu saf, baris kan gitu kan. Satu baris. Bisa jadi saf itu maksudnya apa? Disebutkan untuk apa? Untuk kelas. Untuk kelas. Tapi banyak pakai fasl. Pakai apa? Banyak pakai fasl gitu. Faslun dirasi. Nah. Terus طيب عندنا دخلت المعلمة في الصف أو إلى الصف في الثامنة. طيب في هذا الدرس di pelajaran ini سنركز أكثر شيء على الضمائر أو على المؤنث. Kita fokus ke al-mu'annath. Di sini kan banyak saya pakai nama perempuan gitu. Biar apa? Biar fokus masalah apa? Masalah mu'annath. Naam. Dakhalat al-muallimatu ila as-saffi fi ats-tsaminah. Indana yang pertama dakhalat. Dakhalat ini aslinya kan itu kita punya dalam bahasa Arab kalau kata kerja. Tahu kan kata kerja? Kata kerja itu nggak apa-apa, silakan semua buka mic biar aktif gitu ya, bisa biar apa biar tahu. Nah, dakhalat itu aslinya itu apa? Dakhala ya, ini kan namanya apa? Madhi. Kita kemarin pelajaran pertama udah belajar ini madhi, betul kan? Ingat tak? Madhi. Madhi berarti kata kerja yang maknanya telah sudah melakukan apa sebelum berbicara gitu. Itu maksudnya. Taib. Wa indana madza? Yang kedua mudhari'. Mudhari' itu sedang. Maknanya itu masih sedang melakukan atau melaksanakan. Kalau yang ketiga ini udkhul itu artinya amr, perintah. Nah, kalau dakhalat di sini huna itu dakhala. Terus apa beda kok ada tambahan ta di sini? Ciri mu'annas. Iya, itu namanya ta'ut ta'nits. Namanya apa? Ta'u at-ta'nits, ta'ul mu'annas. Ta'ut ta'nits namanya. Maka kalau mau buat atau berbicara kata kerja yang telah untuk laki-laki cukup apa pakai dakhala. Misalnya kan ini muallimah karena wanita. Tapi kalau laki-laki al-muallim, dakhala al-muallim. Dakhala al-muallim, bukan dakhalat al-muallim, salah. Dakhala al-muallim. Dakhala al-muallim. Dakhala al-muallim. Dibuang. Taknya dibuang ya. Betul. Dakhalat. Dakhala itu. Kalau untuk wanita harus kita pakai dakhalat al-muallimatu. Atau bisa diganti juga muallimah misalnya dakhalat misalnya kalau dakhalat Siti. Ila Zoom, ke Zoom. Betul ya, bisa nggak? Masuk ya, masuk. Dakhalat. Masuk. Aywa, dakhalat al-ummu Siti ila Zoom. Zoom. Berarti masuk Ibu Siti ke Ibu Zoom. Siti ke Zoom. Insyaallah udah bisa bahasa Arab berarti ini. Insyaallah. Sedikit-sedikit. Iya. Kalau sudah bisa buat seperti ini, udah bisa bahasa Arab berarti ini. Insyaallah. Nah. Baik, dakhalat al-muallimatu ila artinya ila as-saffi fi ats-tsaminah. Itu fi ats-tsaminah fi bisa fi itu di. Fi ats-tsaminah. Tsaminah itu maksudnya apa? Maksudnya jam 8. Jam 8. Bisa kita ditulis fi as-sa'ah ats-tsaminah. Biar benar-benar itu jam, di sini jam, fi ats-tsaminah ini.
jam 8. Terus bisa juga fitsaminah, langsung fitsaminah di 8 gitu. Bisa. Maknanya itu kalau orang Arab itu langsung paham gitu. Jadi bisa disebutkan apa? Fitsaminah dan atsaminah. Kalau untuk pelajaran waktu-waktu nanti pelajaran ke-12 kayaknya insyaallah. Pelajaran apa? Masalah jam dan waktu dan tanggal itu semua ada nanti. نعم في الساعة الثامنة في الساعة الثامنة نعم دخلت المعلمة إلى الصف Fitsaminah. في الثامنة نعم berarti itu yang pertama. Yang kedua maktabah. Sebentar. Ada error. Tadi error sedikit. Di sini. Maktabah. Maktabah qissah. Ada maktabah, ada qissah. طيب. تقرأ عائشة القصة في المكتبة. Kita bagian pertama yaitu fokus masalah ini. Taqra'u. Taqra'u kan di sini apa? Taqra'u itu kata kerja untuk waktu apa? Sedang. Mudhari'. Namanya mudhari'. Mudhari' kalau bagian ini 1 atau 2 atau 3 mudhari'? 3. Mana? 1, 2, 3 mana? 2. 2. Saya ulang ya. Ini madhi yang pertama. Jadi semua pelajaran itu urutannya seperti ini. Madhi, mudhari', amr, perintah. Berarti kalau nomor berapa itu yang mudhari'? Nomor 2. Nomor 2. Kok ini taqra', ini yaqra'. Kalau taqra' itu wanita, perempuan. Hiya, dia. Taqra' itu dia. Kalau yaqra' itu apa? Dia laki-laki. Kalau itu dia wanita, dia perempuan. Mu'annats. Paham, jelas kan? Berarti setiap fi'il mudhari' kalau kita mau maksudkan untuk dia wanita harus mulai dengan ta. Seperti di sini taqra'u. Seperti di sini apa? Taqra'u. Taqra'. Betul. Seperti apa? Seperti ini. Kalau yaqra'u berarti itu bukan Aisyah. Yaqra'u Muhammad. Yaqra'u Muhammad. Misal, kalau taqra'u al-ummu akane al-qissata atau ad-darsa. Misal hakada. Taqra'u al-ummu akane al-qissata atau ad-darsa. Pintunya biarin buka. Baca Ibu Akane tentang cerita. Biarin. Jangan tutup. Naam. Taqra'u al-ummu akane ad-darsa. Ad-darsa itu artinya apa? Pelajaran. Naam. Hakada. Paham berarti? Al-qissata qissah fil maktabah. Fi al-maktabah. Kalau al-maktabah, maktabah ini maksudnya apa? Perpustakaan. Terus maktabah, buku, toko jual buku disebutkan maktabah juga. Kalau toko untuk jual buku itu namanya juga maktabah.
bisa disebutkan apa? Disebutkan maktabah. Seperti apa? Seperti ini. Tabah. Kalau di Arab sekarang, di zaman sekarang, jadi toko yang jual alat tulis, yang jual buku, itu namanya maktabah gitu. Namanya apa? Namanya maktabah gitu. Nah, taib. Qara'a, yaqra'u. Tadi kalau misal, kalau sini kan mudhari', ya. Ini kan mudhari', taqra'u. Coba kalau kita dibalikkan jadikan madhi. Berarti berubah jadi gimana? Mana madhi dari nomor 1 atau 2 atau 3? Madhinya mana? Nomor 1. Nomor 1 berarti qara'a Aisyah. Qara'a Aisyah benar nggak? Qara'at. Ahsanti Ibu Siti, Masya Allah. Qara'at. Seperti tadi yang di sini apa? Dakhalat. Tadi di sini. Tuh dakhalat kan? Dakhalat. Kalau di sini qara'at. Qara'at. Karena madhi. Berarti kalau madhi ditambahkan tak di sini. Kalau mudhari' tambahkan tak yang pertama. Biar tahu apa perbedaannya. Baik. Ayo berikut. Talibah durus. Baik. Talibah tadi kita ada talibah atau ayo talibah nanti akan datang tilmidah, nanti berarti kita jelasin nanti. Talibah durus. Durus itu pelajaran. Kalau banyak pelajaran. Tapi kalau satu pelajaran darsun durusun. Darsun durusun. Darsun durusun. Nah. Baik. Darsun durusun. Iltahaqat. Di sini kalau kita lihat iltahaqat, kan biasanya kan kita ada at-talibah seperti di sini at-talibah. Kalau iltahaqat itu bukan dari apa? Bukan seperti yang kita biasa baca. Alladzi al-qamar. Misal apa? Al-kitab. Itu itu namanya. Tapi kalau yang atau di sini itu asli dari kata. Asli dari apa? Dari kata. Jadi itu salah satu huruf dasar kata iltahaqa gitu. Bukan tambahan. Tapi kalau yang datang sama al-qalam, al-kitab, al-qari'ah, mal-qari'ah, itu semua tambahan. Itu semua apa? Semua tambahan. Nah, tapi kalau di sini iltahaqa itu apa? Itu asli dari dasar hurufnya yang dasar gitu. Nah, karena kalau dihapus sudah nggak paham maknanya apa, itu nggak tahu nanti apa maknanya berubah. Beda kalau al-kitab dihapus itu tetap masih ada kitab. Berarti itu apa? Itu masih difahami gitu. Nah. Taib iltahaqat at-talibatu bidurusit tab. Taib aslinya itu apa? Itu iltahaqat. Kata kerja apa? Madhi, mudhari', amr. Madi. Madi. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Iya, betul. Ahsantu. Berarti iltahaqat. Kalau iltahaqat tak ta'nits wanita. Kalau untuk laki-laki misal iltahaqa at-talibun. At-talibun. Di atas Iltahaqa at-talibu. Iltahaqa at-talibu bidurusi at-tabkhi.
Nah, juga ada apa? Ada durus. Durus tadi seperti kita jelasin, durus wa dars. Nah, bidurusi at-tabkhi. Tabkhi itu apa? Masak. Memasak. Baik. Nah, berikutnya anhat at-tilmidhatu Salma, ismuha Salma, namanya Salma. Anhat at-tilmidhatu Salma wajibah. Di sini ada apa? Tilmidah. Tilmidah talibah sama. Talibah, tilmidah itu semua sama. Sama artinya. Tilmidah, talibah. Kalau untuk laki-laki, talibun, tilmidun. Berarti hanya yang membedakan adalah ta marbutah. Ta apa? Ta Tak marbutah. مربوطة. نعم الفارق هو التاء المربوطة. واجبها المنزلي. واجبها المنزلي. واجب ها dia apa? Wanita. Kalau wajibahu Dia laki-laki. laki-laki, hu itu laki-laki, huwa maksudnya. Kalau hiya dia. Wajib al-manzil. Kalau wajibnya pekerjaan rumah atau wajiban yang harus dikerjakan dalam rumah, PR namanya. Kan biasanya ada PR di sekolah. Kalau ibu-ibu nggak boleh PR. Ibu-ibu Siti boleh PR enggak? Sibuk kan? Enggak boleh, makanya kalau ibu yang bukan sekolah, kelas sekolah tinggi sudah dimaafkan PR-nya. Baik. Nah. Baik. Kemudian imtihanat. Tanjahu Laila fil imtihanat. Imtihanat itu kata jam'. Kata jam' maksudnya apa? Yang kalau imtihanat itu banyak ujian. Tapi kalau satu itu apa? Imtihan. Berarti hanya tambah at. Imtihanat. Itu apa? Merupakan banyak. Imtihanat. Tanjahu itu fi'il apa? Kata kerja apa? Mudari. Apa? Mudhari', betul. Betul. Tanjahu. Tapi kalau untuk itu untuk wanita, untuk laki-laki apa? Laki-laki. Mudhari' untuk laki-laki. Yanjahu. Yanjahu ini betul. Ahsantum. Baik. Laila ismuha Laila. Itu ismuha Laila. Nah. Berikut nasiyat Salwa daftaraha wa qalamaha. Nasiyat juga di sini. Nasiyat aslinya itu nasiya, laki-laki. Kalau wanita nasiyat. Salwa ismuha. Daftaraha kan aslinya daftar. Ha itu siapa? Hiya. Salwa. Dia Salwa. Qalamaha dia, qalam dia Salwa. Daftaraha wa qalamaha. Tapi kalau misalnya bukan Salwa, misalnya apa? Khalid. Berarti di sini nasihat atau apa? Kan nasihat wanita, perempuan. Nasihu. Itu nasi itu saya. Nasihahu. Nah, ini kan kita lihat ini. Kita lihat di sini itu kan ada di sini. Nasihat berarti kalau yang enggak ada ta nasiya. Masya. Iya, nasiya Khalid daftarahu ya ahsanti wa qalamahu. Ini bagus banget. bagus. Nah.
Baik. Nasiyat Salwa daftaraha wa qalamaha. Taib. Haqibah. Tarakat Alya'u haqibataha fil fasli. Haqibah. Haqibataha. Tarakat. Berarti kalau laki-laki, wanita tarakat. Kalau laki-laki, Taraka. taraka. Ya, yang ini, itu. Alya'u. Alya'u. Kalau laki-laki, aliyu. Aliyun. Alya'u haqibata ha. Kalau Ali, haqibah Batahu. tahu. Haqibatu hu. Haqibata hu. Fil fasli. Fil fasl. Tadi kelas saf. Ini fasl. Semua bisa. Ini bisa. Ya. Ini bisa semua. Naam. Baik. Bada'at atau faslun dirasi. Ini ada faslun dirasi semester. Tadi faslun kelas. Ini kalau faslun dirasi itu semester. Faslun wahid ya bisa diterjemahkan semester, bisa diterjemahkan soft. Terus itu berbedanya gimana? Berbedanya kita berbicara, memahami berbicaranya gimana. Jadi dalam semua berbicara baru paham kita berbicara tentang apa gitu, baru kita disambungkan gitu. Perbedaannya gitu. Baik, bada'at hasna'u. Saya mau mengingatkan hal satu. Tadi kita ada Alia. Sini ada Hasna, ada Salwa, ada Aisyah. Betul kan? Berarti kalau Alia selesai dengan apa? Alif dan Hamzah. Alya'u. Kalau Salwa itu namanya apa? Alif maksurah. Alif maksurah. Kalau Aisyah itu apa? Ta. Berarti kita punya 3 tanda untuk nama perempuan, bahwa ini nama perempuan, 3 tanda. Yang pertama yaitu al-alif. Al-alif namanya al-alif al-mamdudah. Al-alif al-mamdudah. Itu yang alya'u, hasna'u. Yang kedua al-alif al-maqsurah. Al-alif al-maqsurah. Alif maqsurah. Ini yang Salwa, alif maqsurah. Kemudian yang ketiga ya at-ta. Semua tanda tiga ini datang di terakhir, di akhir hurufnya. Datang di akhir. Al-alif mamdudah. Al-awwal yang pertama, bukan yang satu, yang pertama. Al-awwal yang pertama. Karena kalau satu wahid, wahid. Wahidun, satu. Kalau al-awwal pertama. Berarti kita ingat ya, 3 tanda untuk nama mu'annath. Kalau membedakan sama nama laki-laki, yaitu apa? Ta, kemudian alif mamdudah, kemudian alif maksurah. Alif maksurah, alif mamdudah. Contohnya seperti ini. Alia, Salwa, Aisyah. Aisyah. Biasa juga ada nama laki-laki ujungnya ta, seperti Hamzah. Betul enggak? Hamzah. Kalau secara lafaz muannath, tapi secara makna mudzakkar. Itu namanya apa? Mudzakkar gitu. Ya, nanti di bab-babnya. Tapi supaya tahu nanti nggak bingung kok ini tak, tapi namanya nama laki-laki gitu. Kemudian yang terakhir itu tunadhifu Zahra'u as-sabburata lil muallim. Tunadhifu itu untuk apa? Fi'il apa itu yang pertama? Fi'il mudhari'. Kalau mau untuk laki-laki? Nadhota. Kan ini mudhari'. Ingat ya, mudhari'. Berarti perubahan yang pertama ini, huruf pertama. Yandafu. Yunadhifu. Ini sudah ada ya.
Sudah ada, Yunadhifu. tinggal lihat di bawah aja. Yunadhifu. Tinggal lihat di sini aja. Yunadhifu. Terus tunadhifu Zahra. Tapi kalau yunadhifu Khalid. Khalid. As-sabburata. Apa tulis? Lil muallim. Di sini ada lil lam. Untuk. Lam yang kecil ini semua kata itu namanya untuk. Untuk. Untuk lil. Misal kalau lil kita pakai untuk syaribtu maaf akhadtu lil muallim, saya ambil untuk guru. Akhadtul ma'a lil muallim, saya ambil air untuk guru. Air untuk guru. Akhadtul ma'a. Naam. Baik. Ini aja. Naam. Kalau tambahan tahu nanti masalah itu, masalah perintah nanti pelajaran berikutnya. Kita apa yang penting fokus membedakan nadzafa yunadhifu. Maksudnya apa? Madhi, mudhari'. Dan amar. Itu yang penting. Nah, silakan. Alhamdulillah sudah selesai materi hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan Ibu, ada pertanyaan? Nah, Ustaz. Tapi nggak apa-apa ini yang pelajaran kemarin. Boleh. Yang ini yang akhun, akhuhu, dihunya pakai waw, itu wawunya tanda apa? Belum ngerti. Abu, emang harus pakai waw gitu. Yang mana? Coba baca semuanya. Akhun, saudara muhandisu. Akhuhu Iya. muhandisu. Ya ini. Kenapa ini al-waw? Ya, wawunya kenapa? Maksudnya tanda apa tanda dari domah gitu. Jadi gini, kalau dalam bahasa Arab, kalau kata itu sudah saudara. Tapi kalau sambung dengan apa? Ya maksudnya apa? Kalau sambung dengan dhamir, itu sekarang kita ada tanda marfu'. Nah, itu dalam bab nahwu itu. Jadi kalau kita belajar nahwu itu ada akhuhu. Ada juga apa? Akhahu. Ada akhihi. Itu semua waw dan alif dan ya itu tanda i'rab. Itu dalam bab i'rab. Ya nahwu, maksudnya bahas nahwu gitu. Mungkin nanti masa depan saya nggak mau masuk masalah kaidah nahu supaya kita nggak bingung gitu. Yang penting kita tahu ini salah satu tanda untuk harakat i'rab, mengganti dhammah lah. Ini mengganti dhammah. Ada beberapa kata jadi kita nggak pakai harakat tapi pakai huruf. Itu mengganti dhammah. Karena asal itu dhamma, fathah, sukun. Ada yang mengganti itu waw, alif, ya, menghapus huruf. Itu di bab nahwu itu. Masalah ini dibahas di ilmu nahwu gitu. Mungkin menurut saya cukup sekadar seperti ini ya. Nanti kalau misalnya di pelajaran kita mungkin setelah kita selesai ini kita bahas nahwu atau nanti maksudnya jangan fokus masalah nahwu sekarang gitu. Yang penting kita bagaimana struktur jumlah atau kalimat bahasa Arab kita bagaimana buatnya sampai kita udah tahu benar-benar baru kita masuk nahwu nggak apa-apa. Nah, jazakallah. Ada pertanyaan lagi ibu-ibu? Saya tanya Syekh. Ayo silakan Bu Suryati. Saya belum paham apa itu fi'il amar, madhi, terus mudhari itu apa yang dimaksud fi'il amar, madhi, mudhari itu Syekh. Saya belum paham. Iya. Kalau misalnya di sini ya, kita di sini. Nah, kita ada kan Ibu kalau dalam bahasa Indonesia tahu kata kerja? Kata kerja, iya tahu Syekh. Kata kerja apa artinya dalam bahasa Indonesia? Kata kerja. Kata yang
merupakan perbuatan atau melakukan sesuatu. Betul, Kata kerja melakukan sesuatu. Seperti kata perintah gitu ya, Syekh? betul kan? Iya betul. Kata kerja seperti ini kan? Paham kalau dalam bahasa Indonesia? Ya, insya Allah, Syekh. Nah itu kata kerja yang tadi dalam bahasa Indonesia sama dalam bahasa Arab merupakan membuat sesuatu tapi ada waktu. Yang dalam bahasa Arab membedakan antara waktu yang dibuat sesuatu ini. Nah, jadi kita ada waktu yang pertama itu saat kita berbicara. Apakah berbuat sesuatu ini sebelum kita berbicara atau saat kita sedang berbicara atau mungkin nanti setelah kita berbicara. Nah, kalau yang hal terbuat ini sebelum kita berbicara dan kita cerita tentang hal yang sudah terbuat sebelum kita berbicara, maka itu disebutkan madhi. Contoh, kan di sini qara'a. Qara'a kan artinya baca kan? Iya, Syekh. Qara'a. Baca. Baca itu kan kata kerja dalam bahasa Indonesia. Nah, gimana kita mau tahu baca ini apakah sudah baca atau masih lagi baca atau nanti akan baca? Dengan hal yang namanya madhi, mudhari', amr. Kalau namanya madhi, itu madhi, berarti itu apa? Sudah baca. Seperti apa? Qara'a. Kalau misalnya madhi, mudhari'. Mudhari' itu berarti sedang. Seperti yaqra'u, sedang. Misalnya kalau nanti akan baca. Bukan sedang, bukan sekarang lagi, tapi nanti akan baca. Itu nanti ada tambahan di sini nanti. Mungkin pelajaran berikutnya itu ada tambahannya ditambah sayaqra'u. Ditambah sin aja. Sayaqra'u itu artinya akan baca. Lalu yang ketiga ini apa? Perintah. Iqra, bacalah. Jadi itu hanya kalau fi'il madhi mudhari' itu waktu buat kerjanya, waktu buat kerjaannya. Apakah sudah buat atau sedang buat atau akan buat atau perintah untuk buat. Itu yang namanya madhi mudhari' amr. Amr yang ketiga itu amr. Amr itu perintah. Paham ya? Ya, insya Allah sedikit-sedikit, Syekh. Terima kasih. Iya, yang penting apa? Yang penting ibu tahu kalau madhi artinya sudah buat gitu. Kalau mudhari' sedang buat. Kalau amr itu artinya perintah. Untuk praktek nanti setiap pelajaran kita akan praktek sedikit-sedikit. Tapi kita megang yang utama. Yang utama artinya apa dulu gitu. Nah, contohnya untuk praktek nanti setiap pelajaran ada praktek sedikit. Ya, baik, Syekh. Terima kasih. Mohon maaf saya masih nol, Syekh. Tidak apa-apa. Itu namanya untuk pemula, pelajaran dasar. Itu apa? Pasti kita harus secara detail jelasannya. Jadi nggak pindah ke yang berikutnya kecuali kita udah paham yang sebelum. Ya. Silakan. Ada yang mau tanya ibu-ibu? Nanti apa? Ada rekaman ya, ada rekaman nanti apa? Setiap pelajaran, alhamdulillah ada rekaman. Saya rekam. Nanti saya kirim upload ke YouTube. Nanti di grup baru kirim linknya, link pelajarannya. Saya kalau ada titik-titik yang nggak dipahami. Baik, ada pertanyaan lagi yuk? Insya Allah sudah paham, Syekh. Alhamdulillah. Ya khair, insya Allah semoga ibu-ibu semua sehat, afiat, Amin. tambah Amin. pintar, hafalannya tambah kuat. Amin. Yang penting ada itu. Yang penting enggak saat belajar kita praktik, nanti kita bisa pindah-pindah aja kan. Kita ada seperti taqra, ada qara'a, ya qara. Kita coba pindah aja, pindahkan ganti-ganti aja. Ini pindahin. Itu kerjaan ibu-ibunya. Tapi di luar saat waktu kosong. Yang penting masak itu keluarganya dimasak makan, dikasih makan dulu, jangan sampai sibuk belajar dulu. Baik. Nah, terima kasih banyak. Kita tutup aja dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وعمل لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Kasih Syekh. نعم جزاك الله خيرا. شكرا لكم. إن شاء الله تتكلمون بالعربية إن شاء الله. شكرا، جزاكم الله خير. نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. السلام عليكم. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.